السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ مغربی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی مکمل تیاریاں کرنے والے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، صدر انور سادات، یاسر عرفات اور معمر قذافی کو کیسے راستے سے ہٹایا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 22 فروری 1974 کو لاہور شہر میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کا سربراہی اجلاس ہوا، جو کہ کرۂ ارض پر مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ ناظرین، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا۔ لاہور ان کا قلعہ تھا جہاں سے تمام نشستیں یہ گزشتہ انتخابات میں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب خود کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے ایک رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ سٹینلے ووپرٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ان کا ارادہ 1977 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی کانفرنس کروانے کا تھا۔ یوں وہ پاکستان کو بھارت کے غیر وابستہ ممالک کی تحریک یا نان الائنڈ موومنٹ میں کلیدی کردار کے مقابلے میں لانا چاہتے تھے۔ شہر میں جشن کا سامان تھا کہ جب عالمی سیاست کے بڑے بڑے نام لاہور میں اکٹھے ہو رہے تھے، مگر یہ لیڈران نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا ہے۔ اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیاں ان کے بےمانہ قتل کی خبروں سے بھری جانے والی تھی، کیونکہ عالمی استعمار جسے 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے اپنے ترانے ہم مصطفی ہیں، استعمار ہے باطل ارذل کہہ کر للکارا گیا تھا۔ ان سربراہوں کو نشان عبرت بنانے پر وہ باطل تلا ہوا تھا۔ ناظرین، اس کی شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی۔ سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا، اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماجی جدت لا رہے تھے بلکہ انہوں نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغربی دنیا کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بھلے انگریز کی مرہون منت اقتدار میں آئی ہوں، لیکن شاہ فیصل آزادانہ فیصلے لینے کے بالکل اہل تھے۔ لہٰذا 25 مارچ 1975 کو اس اجلاس کو گزرے جب بمشکل 1 سال ہی ہوا تھا، شاہ فیصل کویت سے آئے اور ایک وفد سے ملاقات کر رہے تھے جس میں ان کے سوتیلے بھائی مساعد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مساعد بھی تھا۔ مساعد بن عبدالعزیز کا ایک اور بیٹا شہزادہ خالد بن مساعد چند برس پہلے شاہ فیصل کے خلاف ایک احتجاج کا حصہ تھا کہ جہاں پولیس کی گولی لگنے سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ فیصل بن مساعد اس وقت امریکہ میں مقیم تھا، لیکن اس روز یہ کویتی وفد کے ہمراہ شاہ فیصل کے محل میں پہنچا۔ شاہ فیصل نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اپنا ماتھا اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے، لیکن اس نے یکایک اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی۔ یہ گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی جبکہ دوسری اس کے کان کے آر پار ہو گئی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے۔ فیصل بن مساعد نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا سر 18 جون 1975 کو قلم کر دیا گیا۔ ناظرین، شاہ فیصل کے بعد اس بے ایمانہ قتل کے محض 5 مہینے بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ان کی فوج کی جانب سے کیا گیا جس نے ساتھ ہی اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے 1974 میں ہی بنگلہ دیش کی اس تنظیم میں شمولیت کی درخواست دی تھی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور بھی آئے تھے۔ ان کے اس دورے سے نہ صرف دونوں ممالک میں قدورتیں کم ہوئیں بلکہ بنگلہ دیش کی OIC میں شمولیت کا اعلان بھی یہی ہوا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گھس کر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ خاندان کی 2 ہی افراد تھیں جو زندہ بچ سکیں، کیونکہ یہ ان دنوں جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ناظرین، یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی۔ بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کی CIA نے کروایا تھا۔ دوستو، یاد رہے جنرل ضیاء الرحمان جس نے یہ مارشل لا لگایا تھا، اس نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا تھا اور بعد ازاں شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر کے
मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा भी कर लिया। नाज़रीन, उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम दोबारा से बनाने की तगदो में मसरूफ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया की नजरों का मरकज बना दिया। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म कर दिया। उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफ 9 जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज तौर पर सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले चारों जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरसों बाद ये एतराफ किया कि उस सजाए मौत को कम किया जा सकता था। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मिस्र के सदर अनवर सादात भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बादअज़ां इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक रखने वाले खालिद इस्लाम्बोली ने कत्ल कर दिया। खालिद इस्लाम्बोली ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। इस्लाम्बोली खुद भी मिस्री फौज का एक लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुर्रहमान ने दिया था, जो कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजारकर 18 फरवरी 2017 को शुमाली कैरोलिना में फौत हुआ। नाज़रीन, इनके बाद बारी आई यासिर अराफात की। यासिर अराफात फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे और 1974 में लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शरीक थे। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मुज़ाहमत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अराफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से जहर दिया गया। गो के मौत के सबब पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही है कि उनके खून में HIV के जरसूमे जरूर पाए गए थे, लेकिन उनकी मौत जहर के बायस हुई। नाज़रीन, उसके बाद बारी आई मुअम्मर कज़ाफ़ी की। मुअम्मर कज़ाफ़ी उस कॉन्फ्रेंस के शुरका में कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कॉप के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया था, बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले थे, जहां ये नाटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुखालिफिन को अमरीका और नाटो की पुष्पनाही हासिल थी, उस खाना जंगी के शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मुअम्मर कज़ाफ़ी उसके बाद सरत में पनाहगज़ी थे। उस दिन भी वो वादी जर्फ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नाटो ने उनके काफिले पर बमबारी की और इससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थीं। तकरीबन मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद कज़ाफ़ी को हुजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सरत की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से खाना जंगी से भी बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल पाने के काबिल हुआ था और आज भी गैर मुस्तहकम है। मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें। तो नाज़रीन, यूं उम्मत मुसलमा के इन तमाम लीडरों को रास्ते से हटा दिया गया जो उम्मत मुसलमा को एक पेज पर इकट्ठा करके यूरोप को दंदान शिकन जवाब देना चाहते थे। और नाज़रीन, अब दौरे हाजिर में अमेरिका को एक बार फिर इमरान खान ने ललकार दिया, जिनको इक़्तिदार से तो हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उन पर जान निछावर करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।